Good morning, dear friends. Welcome to AGS Broca and Bonik. I'm excited to be back with you with yet another session of words, vocabulary, root word, prefix, suffix learning. Hope you're finding these sessions, this series, worth giving a try. We have been discussing ideas, as I keep saying. The approach is not to learn merely the meanings of the words, but the idea these words convey. है ना? तुम्ही आता जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ऍस्पायरंट्स आहेत सो आपल्याला जे वोकॅब मध्ये वन वर्ड सबस्टिट्यूशन असेल किंवा सिनॉनिम्स अँटोनिम्स असेल किंवा एक ओव्हरऑल वोकॅब्युलरी आपली एनहान्स होत राहिली पाहिजे. ही जी आपली नीड आहे त्याच्यासाठी हे बुक जे आहे वर्ल्ड पॉवर मेड इझी हे वर्ल्ड मधलं सगळ्यात रिनाऊंड बुक आहे आणि याचा अप्रोच जी पर्स्पेक्टिव्ह जे अप्रोच जे परसेप्शन आपल्याला हे बुक देतं ते आपल्याला लाईफ लॉंग इट इज गोइंग टू बी ऑफ इमेन्स व्हॅल्यू टू अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाईफ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. टुडे वी हॅव गॉट सम एक्सरसाइजेस टू सॉल्व. मागच्या वेळेला आपण जे डिस्कशन्स केले होते, आपण जे नवीन शब्द शिकलो त्याच्यावरती बेस्ड काही एक्सरसाइजेस आज आपण करणार आहोत, राईट? सो लेट्स स्टार्ट. ऑल राईट, वी हॅव ओके. आपण मागच्या वेळेला इकडे doesn't want to get involved. So we discussed asocial, antisocial, and then there we stopped. There we ended the session. So, okay, now, right. So we have here review of etymology, like what we learned, whatever etymology we learned in previous session, we have got the review of it. Prefix and root meaning, right? Review of etymology, prefix, root meaning. En as in English word. So let's say, for example, what we can say, entomology, right? Entomology. So we have to write the word. Then tome, a cutting. So let's say atom, or again we can use the same word, entomology. Then we have next word which is in, an English word. So sectus. So insect is the word for these two. The word can be insect. English word is for this insect, and even for this sectus, English word is insect. Then we have centrum. So we say eccentric, out of center. आपण मागच्या वेळेला डिस्कस केला ना हा वर्ड एक्सेंट्रिक, जो विक्षिप्त असतो है ना. एक्सेंट्रिक, वन हु इज अनयुजुअल, वन हु इज वियर्ड, वन हु इज अनप्रेडिक्टेबल. So A, not negative. So let's say asocial. Then we have ana, up. So we can say anatomy. Like of the physical structure, we say anatomy, physical structure, study of physical structure. Then we have next word, 8 deca into. So dichotomy, right? Our word is dichotomy. If it is adjective, dichotomous. So let's say dichotomy. Then we have here epi. So epitome. Epitome. Logos, word, speech. So we can say logophile. Logophile. Lingua, tongue. So we can say for lingua we have got tongue. So linguist, one who studies science of language. Filian, to love. So we can say bibliophile. Then लेट्स, आपल्याला एक वर्ड फक्त बनवायचा आहे. सो आपण एक वर्ड घेतोय. सो नॉट नेसेसरी की हा वर्ड तोच असला पाहिजे. बिब्लिओफाईल. फॉर फिलियन, टू लव्ह, यू कॅन come up with other word, philosophy also, that's fine. Then we have 13 sophos, wise. So here the word is, so for this sophos, wise, the word is philosophy.
फिलॉसॉफी. ॲडल्फोस ब्रदर. सो फिलाडेल्फिया, अमेरिकेतली जी एक अमेरिकेतला जो एक सिटी आहे फिलाडेल्फिया. देन वी हॅव बिब्लिओन बुक. सो बिब्लिओग्राफी हा एक वर्ड होऊ शकतो, बिब्लिओफाईल वर्ड होऊ शकतो, राईट. Then we have Anglus. So lover of British people, their culture, Anglophile. Then we have Socius or Socius, companion. So the word can be society, right? Then we have next. Next is anti, against. So the word can be antisocial. है ना? आपण मागच्या वेळेला डिफरन्स बघितला होता असोशल आणि अँटी यामध्ये. So the word is antisocial or antisocial. Can you pronounce the words entomology, right? Entomology, entomological, then eccentric, then eccentricity, then we have atom, we have atomic. Next word is philanthropist, then we have philanthropic, then we have philander, then we have philanderer, then we have filter, then we have aphrodisiacal, then we have bibliophile, then we have anglophile. पुढचा वर्ड बघू. Semantics. We have semantics. Then we have semanticial. We have semanticial. Then we have sociology or sociology. Then we have sociologist or we have sociological. Then we have asocial. We have asocial. Next word is. Okay, now can you work with the words? So आपल्याला इथे आपल्याला match the pairs करायचे. So entomology, we know entomology. N is cut in आणि tome is cut. So cut in आणि study of cut in. What are cut in? Insects are cut in, right? त्यांची बॉडी अशी असते जणू काही ती cut in झाली आहे. So entomology, study of insects. So yes, science dealing with insects. So once a E. Eccentricity, ITY. It's a quality and negative quality. Ek means out of, and centron means center. Out of center. जो आपल्या केंद्रात स्थिरावलेला नसल्यामुळे विचित्र आहे, विक्षिप्त आहे, त्याची जी क्वालिटी, निगेटिव्ह क्वालिटी, विक्षिप्तपणा. So that is eccentricity. We have okay. We have summary, nice science, okay, customs, fine. We will find this word in the next slide. Anatomy, structure. So physical structure. Third, so A. Physical structure. Dichotomy is, dividing into two. That is split into two. Dichotomy. So let's keep it for the. पुढच्या स्लाइड मध्ये मिळेल आपल्याला. Epitome is the summary or representation of the whole. Or B. Epitome is the summary or representation of the whole. Sorry, इथे नाही. Sorry. It should be here. Epitome B. Philology is linguistics. Right? D. Philology, linguistics are the same. Philology and linguistics are the same. Linguistics, study of science of words. Linguistics, philology. So हे लक्षातच ठेवा, philology, linguistics, कारण हे कधी कधी कन्फ्युजिंग होऊ शकतं, राईट. So remember, memorize this. Philology is linguistics. Then we have, आपल्याकडे फक्त एक eccentricity आपल्याला करायचंय. बघूया आपण eccentricity आपल्याकडे कुठलं आहे. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये वर्ड आहे eccentricity साठी. येस, येस, स्ट्रेंजनेस, ऑडनेस. तिकडे जो eccentricity वर्ड होता ना, त्याच्यामध्ये आय. सो याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आय, eccentricity मध्ये आय आणि जे, कंडिशन ऑर स्टेट ऑफ बिंग स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स. सो तिकडे आपल्याला मिळेल
एक्सेंट्रिसिटी मध्ये आय, एक्सेंट्रिसिटी आय, आणि शेवटचा एक होता जे, डिकॉटमी जे, आय थिंक इट वॉज जे, मला आता आठवत नाही नेक्स्ट स्लाइड मध्ये, पण बिंग स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स ते दिलं होतं. सो आय गेस इट इज जे, पण ते परत एकदा कन्फर्म करावं लागेल, पण दॅट इज द डिकॉटमी, एसेन्स ऑफ डिकॉटमी जे. नाव लेट्स टेक अ लुक ॲट नेक्स्ट पार्ट which is conditional state, so J, आणि याचा I, strangeness, oddness. Then we have semantics, so meaning. So semantics is semantics आपल्याला मागे मिळेल मागच्या स्लाइड मध्ये. Semantics is science of the meanings and effects of words. Semantics तिकडे होतं ते C आहे, semanticsचं C आहे. त्यानंतर next we have sociology. Sociology is sociology is मागच्या ह्याच्यात होतं sociology, science of social structures and customs. Sociology, science of social structures and customs. Then we have next which is aphrodisiac. Aphrodisiac म्हणजे जे सेक्शुअल डिझायर निर्माण करतं, दॅट इज aphrodisiac. सो aphrodisiac साठी होतं aphrodisiac पलीकडेच आहे. बघूया आपण aphrodisiacचं. That which causes sexual arousal, H. अराउजल हा जो वर्ड आहे, अराउजल हा जो वर्ड आहे तो कसा आलाय वर्ड? अराउजल म्हणजे अराउजल हा वर्ड अराइज याच्याशी कनेक्टेड आहे. सो याच्यामध्ये एखादी गोष्ट अराइज होणं, वाढणं, राईट, ते अराउजल. सो aphrodisiac 9, that is that which causes sexual arousal, that is 9चा H. त्यानंतर philanthropy is charitable works, so 10चा आहे G. 10चा आहे G. आता कसं आहे, हे काही शब्द असे आहेत की हे आपण घेतोय कारण या बुकचा हे पार्ट आहे है ना. सो आपल्याला हे शब्द न वगळता आपण हे घेतोय, दॅट्स इट. सो त्यानंतर फिलांथ्रोपी झाला G. सो इथे आपला हा पहिला क्वेश्चनचा सेट संपला. लेट्स बिगिन विथ अनदर सेट, दॅट इज नेक्स्ट पार्ट. कॅन यू वर्क विथ द वर्ड्स, राईट. आता आपल्याला काही वर्ड्स दिलेत आणि वी हॅव टू match the words with appropriate explanations. So dichotomize. मित्रांनो जिथे IZE असतं, अपार्ट फ्रॉम ATE, IZE हा असा एक सफिक्स आहे जो वर्बचा सफिक्स आहे. डायकोटोमाइज करणे म्हणजे स्प्लिट करणे. सो याच्यामध्ये टू स्प्लिट इंटू टू, सो डायकोटोमाइज इज F. त्यानंतर एपिटमाइज अगेन IZE. एपिटमाइज करणे मीन्स टू समराइज करणे, दॅट इज एपिटमाइज. सो दॅट इज I, FI. Philander is to engage in extramarital affair, that is J. Philander is J. Filter is love potion, aphrodisiac. सो 4 मध्ये B. जे लैंगिकता उत्पन्न करतं ते ऍफ्रोडिझियाक किंवा फिल्टर, PHILTER. बिब्लिओफाईल इज बुक कलेक्टर किंवा बुक लवर, H. 5चं H. अँग्लोफाईल इज वन फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल, कस्टम्स एटसेट्रा. अँग्लोफाईल C चं D. Then asocial is someone who is withdrawn from contact. बघा, असोशल आणि अँटी सोशल मध्ये फरक आहे. अँटी मीन्स विरुद्ध, सोसायटीच्या विरुद्ध असतो, त्याला राग असतो सोसायटी बद्दल. पण असोशल म्हणजे फक्त विड्रॉन असतो, तो दूर झालेला असतो सोसायटीपासून. सो असोशल G. देन टोम इज बुक. टोम इज डल हेवी बुक आजच्या कॉन्टेक्स्ट प्रमाणे. सो टोम इज डल हेवी बुक A. Philological is pertaining to the study of language. मगाशी आपण जे म्हटलं ना फिलॉलॉजीचं लिंग्विस्टिक्स. सो 9चं C. Sociological is pertaining to science of groups, cultures, conventions, E.
it's a E. Okay, let's take a look at next part, which is next set of questions. Do you understand the words? So we have new set of questions here. Do you understand the words? Is a philanderer likely to be faithful? फेथफुल असतो का फिलँडरर फेथफुल नसतो ना, आपल्या वाईफशी फेथफुल नसतो. सो नो, ही इज नॉट लाईकली टू बी फेथफुल बिकॉज आपण बघितलं ही एंगेजेस इन एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स, राईट. सो वन हु इज नॉट फेथफुल इज फिलँडरर. सो याचं उत्तर नो. डिड डॉक्टर जेकिल अँड मिस्टर हाईड, आपण जे म्हणतो की एकाच व्यक्तीमध्ये दोन रूप असतात, एक डॉक्टर जेकिल जे इतरांना दाखवण्यासाठी आणि मिस्टर हाईड जे आतमध्ये लपलेला चेहरा, लीड अ डिकॉटॉमस एक्झिस्टन्स, है ना. डिकॉटॉमस एक्झिस्टन्स म्हणजे दोन भागात त्याचं एक्झिस्टन्स असतं, दोन चेहरे. सो येस, याचं उत्तर आहे येस. इज अन इगोइस्ट द एपिटमी, इथे एपिटमी म्हणजे तुम्ही बेस्ट रिप्रेझेंटेशन म्हणू शकता. बेस्ट रिप्रेझेंटेशन म्हणजे प्रतिनिधित्व. का बरं? कारण की तो सार असतं, ते सारांश आहे. इगोइस्ट हा सारांश आहे सेल्फिशनेसचा. मित्रांनो, एक कॉमन गोष्ट बघा, बऱ्याचशा लोकांना इगोइस्ट आणि इगोटिस्ट या दोन वर्ड्स मध्ये कन्फ्युजन असतं, है ना. सो तुम्हाला जर का म्हणायचंय की एखादा व्यक्ती खूप स्वार्थी आहे तर तो इगोइस्ट आहे, आणि एखादा व्यक्ती खूप घमेंडी आहे तर तो इगोटिस्ट आहे. इगोटिस्ट मध्ये ऍडिशनल टी आहे. वन हू टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, हाऊ ग्रेट आय एम, हाऊ रिच आय एम. सो इगोटिस्ट म्हणजे गर्विष्ठ. सो बरेच जण गर्विष्ठ किंवा घमेंडीला इगोइस्ट म्हणतात. सो इगोइस्ट ऍक्च्युली जो स्वार्थी असतो तो, राईट. याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये एक फॅक्टर सेम आहे, पण मिनिंग याचे इगोइस्ट स्वार्थी आणि इगोटिस्ट गर्विष्ठ घमेंडी. इज अ फिलॅन्थ्रोपिस्ट अँटी सोशल, फिलॅन्थ्रोपिस्ट हा समाजावरती प्रेम करणारा आहे, तो अँटी सोशल कसा असेल? सो याचं उत्तर आहे नो. इज अन इगोइस्ट द एपिटमी ऑफ सेल्फिशनेस? येस. इज अन अॅफ्रोडिझियाक इंटेंडेड टू रिड्यूस सेक्शुअल इंटरेस्ट? रिड्यूस नाही करत, वाढवतं. सो नो, इट इज नॉट इंटेंडेड टू रिड्यूस. सो नो. त्यानंतर we have next number 6. Is a bibliophile's chief aim, is a bibliophile's chief aim the enjoyment of literature? Yes. लिटरेचर नाही, ऍक्च्युली बुक्सचा लवर आहे बिब्लिओफाईल. सो चीफ एम त्याचं बुक लवर आहे. सो असं काही नेसेसरी नाहीये की प्रत्येक लिटरेचर म्हणजे बुकच असेल, लिटरेचर म्हणजे पुस्तकच, असं काही नाहीये. सो बिब्लिओफाईल इज नेसेसरी द वन हु इज कलेक्टर ऑर लवर ऑफ बुक्स. सो लिटरेचर नाही म्हणता येणार. सो नो. डज अ फिलॉलॉजिस्ट अंडरस्टँड एटिमॉलॉजी? Philologist understand etymology. So yes, philologist understands etymology. Etymology is study of origin of words, and philologist is study of, yes. So yes. Then we have, is a semanticist interested in more than the dictionary meanings of words? Semanticist interested in more than the dictionary meanings? Yes. Yes. Then is an asocial person interested in improving social conditions? Nine. No. No. Is a light novel considered a tome? आताच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये नाही, आताच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये लाईट नॉवेल नाही, हेवी असतं ते. सो नो. Then let's go to next part, which is, can you recall the words pertaining to the study of social customs? आता आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह सांगितलंय, है ना. So pertaining to the study of social customs is pertaining to the study of social customs is sociological. Sociological. Pertaining to the psychological effects of words, that is adjective. So semantics or semantic. Then lover and collector of books, bibliophile. बिब्लिओफाईल. मेक लव्ह प्रॉमिस्क्युअसली, स्वैराचार करणे, प्रेमाच्या नावाखाली स्वैराचार करणे, फिलँडर.
आणि ऍज अ वर्ब विचारलं ना, सो फिलंडर. Pertaining to the science of linguistics, science of linguistics is philology, philological, philological. Pertaining to the science of linguistics, philological. Then we have next, which is pertaining to the study of insects. आणि याच्यातही ऍडजेक्टिव्ह विचारलंय एंटमॉलॉजिकल, एंटमॉलॉजिकल, एंटमॉलॉजिकल. One who admires British customs, Anglophile. Smallest particle, so called atom. Atom is the smallest particle. Pertaining to the structure of a body, structure of a body is anatomy. An adjective is anatomical. A dull, heavy book is called tome. Let's move on to next part, which is 11 split into adjective dichotomous. Adjective म्हटलं की आपण OUS लावतो ना, adjectiveचं जे आहे suffix dichotomous. Split into is dichotomize. To split into, dichotomize as a verb. A condensation, summary or representation of the whole, epitome. TOME, epitome. To stand for the whole, to summarize, epitomize. As a verb विचारलंय, to. अशा ह्याच्याने विचारलंय, to. So epitomize. Pertaining to charitable activities, philanthropical, adjective आहे, philanthropical. Then we have next, which is 16 आउट ऑफ द नॉर्म. म्हणजे जे नॉर्म आहे, नॉर्मल जे आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं, ॲबनॉर्मल, विक्षिप्त, विचित्र, ऑड, एक्सेंट्रिक. राईट, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिसिटी, आउट ऑफ द नॉर्म, ऑड. सो एक्सेंट्रिसिटी. आणि ऍडजेक्टिव्ह जर का म्हटलं तर एक्सेंट्रिक और येस, एक्सेंट्रिक पर्सन. वन हू प्लेज अराउंड इज फिलँडरर. वन हू म्हटलंय म्हणजे नाउन, फिलँडरर. Then arousing sexual desire, aphrodisiacal or aphrodisiac. Adjective is aphrodisiacal, aphrodisiacal or aphrodisiac. Science of the manner in which groups function, sociology or sociology. Self isolated from contact with people, asocial, asocial. Chapter review. Do you recognize the words? आता आपल्याला वर्ड्स ओळखायचे. स्टुडंट ऑफ द स्टार्स अँड अदर हेवनली फिनॉमिना, ॲस्ट्रॉनॉमर. ॲस्ट्रॉनॉमर, स्टुडंट ऑफ द स्टार्स अँड अदर हेवनली फिनॉमिना. स्टुडंट ऑफ प्लांट लाईफ, बोटॅनिस्ट. स्टुडंट ऑफ इन्सेक्ट लाईफ, एंटमॉलॉजिस्ट. स्टुडंट ऑफ द मिनिंग अँड सायकोलॉजी, मिनिंग आणि सायकोलॉजी ऑफ वर्ड्स, सिमेंटिसिस्ट. देन वी हॅव नेक्स्ट, विच इज अनालिसिस ऑफ लिव्हिंग टिश्यू, बायोप्सी. आपण बघितले ते सगळे वर्ड्स. अनालिसिस ऑफ लिव्हिंग टिश्यू म्हटलं की बायोप्सी. डेड बॉडी म्हटलं की ऑटोप्सी. दॅट विच अराउजेस सेक्शुअल डिझायर इज ॲफ्रोडिझियाक. राईट, ॲफ्रोडिझियाक. देन सेल्फ गव्हर्निंग, ऑटोनॉमस. सेल्फ गव्हर्निंग इज ऑटोनॉमस. पार्ट दॅट रिप्रेझेंट्स, आपण हे बाकीचे हे सगळे वर्ड्स घेतलेत मागच्या ह्याच्यात, है ना. सो पार्ट दॅट रिप्रेझेंट्स द होल, एपिटमी. Epitome. तुम्हाला मेट्रोनोम आठवतं ना, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स विच कीप्स ट्रॅक ऑन दॅट पियानो. वन हू फिजिकली ट्रॅव्हल्स इन स्पेस, स्पेस मध्ये ट्रॅव्हल करणारा, सो ॲस्ट्रोनॉट. आणि युनिव्हर्स मध्ये ट्रॅव्हल करणारा, कॉस्मोनॉट. देन वी हॅव नेक्स्ट, वन हू हॅज एक्स्ट्रामॅरिटल अफेअर्स, फिलँडरर.
philanderer. Then can you recognize roots? Root meaning anthropos. Anthropos meaning आहे mankind. मनुष्य. मनुष्यजात. Mankind. Example anthropology. Logos meaning आहे science study किंवा words. Science study किंवा words. Science study or words. त्यानंतर ॲस्ट्रॉनचं मीनिंग ॲस्ट्रॉनॉमी, ॲस्ट्रॉन स्टार. त्यानंतर बघूया नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव इज नॉट्स. नॉट्स इज ट्रॅव्हल. नॉट्स इज अबाउट ट्रॅव्हलर. ॲस्ट्रॉनॉट. नॉट्स इज अबाउट ट्रॅव्हलर or travel. Nomos is arrangement, law. Arrangement, law, order. Then metronome. Autos is self. Autos is self. Geo is earth. Geo is earth. Graphene is to write. Graphene is to write. Then we have opsis opticos is vision. Opsis opticos is vision. So autopsy, opsis opticos vision. काय बघितलं जातं? विजन ऑफ व्हॉट? तो डेड टिश्यू, डेड बॉडीचं विजन, त्याला बघितलं जातं म्हणून या ऑप्सिस ऑप्टिकोस साठी ऑटोप्सी घेतलं. झोइऑन इज ॲनिमल. झोइऑन इज ॲनिमल. So zodiac. Tome is book or to cut. Actually, tome is book म्हणजे meaning to cut. Sectus is to cut. Tome is book and असं बघू आपण. Sectus is to cut. Then we have lingua is tongue. We have lingua is tongue. Then we have next philien. Philien is to love. Philien is love. Then we have sophos is wise किंवा wisdom. Biblion is book. Anglus is British. English or British. Socius is society. Socius is companion. Actually याचा meaning आहे companion. हे रूटचे मीनिंग्स आपल्याला विचारले. त्यानंतर we have logos is study, science study or words. Science study or words is logos. Then we have bios is biopsy. Bios is life. Right? Now, teaser questions for the amateur etymologist. आता जो amateur आहे, जो इंटरेस्ट मुळे करतोय, right? He is not a professional yet. Amateur interest etymologist, we are on the way. Recalling the root sophos wise and thinking of the English word moron, write the name given to second year student. Second year student ला काय म्हणतात? Sophomore. याला म्हणतात sophomore. सो इंग्लिश कंट्रीज मध्ये पहिल्या वर्षी इंग्लिश कंट्रीज मध्ये फर्स्ट इयरचा असतो तो फ्रेशमन. फर्स्ट इयरचा फ्रेशमन, सेकंड इयरचा सोफोमोर, थर्ड इयरचा ज्युनियर आणि फोर्थ इयरचा सिनियर, असं त्यांचं स्ट्रक्चर असतं. एटिमॉलॉजिकली व्हॉट डज दिस वर्ड मीन? सो सोफोमोर. सो मोरॉन. And thinking of the English word moron, write the name given to a second year student in high school or college, sophomore. आणि तुम्ही आता इटिमॉलॉजिकली तुम्हाला मी एक दोन गोष्टी आय एम गोइंग टू आस्क यू टू डू द होमवर्क. इटिमॉलॉजिकली व्हॉट डज दिस वर्ड मीन, याचं मिनिंग तुम्हाला इटिमॉलॉजिकली लिहायचं आहे. यू हॅव टू फाइंड आउट द मिनिंग ऑफ द वर्ड इटिमॉलॉजिकली, दॅट इज सोफोमोर, अँड राईट इट डाऊन हिअर. हे एक होमवर्क आहे. त्यानंतर apart from this, I'm going to ask you to do a couple of other things based on the root sophos. What word means worldly wise. मित्रांनो, जे वर्ल्डली वाईज जो असतो तो काय असतो? सॉफिस्टिकेटेड. सॉफिस्टिकेटेड जो असतो ना त्याला वर्ल्डली वाईज म्हणतात, म्हणजे व्यवहार्य जगातलं त्याला विजडम आहे असा. सो व्हॉट वर्ड मीन्स वर्ल्डली वाईज? सॉफिस्टिकेटेड.
आणि सॉफिस्टिकेशन इज वर्ल्डली विजडम. थिंकिंग ऑफ बिब्लिओफाईल डिफाईन बिब्लिओमॅनियॅक. बिब्लिओमॅनियॅक म्हणजे अक्षरशः ज्याला वेड लागलाय पुस्तकांबद्दल. वन हू इज मॅनियॅकल अबाउट बुक्स, वन हू इज क्रेझी फॉर बुक्स, वन हू इज लिटरली गॉन क्रेझी फॉर बुक्स. सो ज्याला मॅनिया झालाय, अक्षरशः उन्मादाची भावना आली आहे बिब्लिओसाठी, बुक्ससाठी. These three words based on lingua, tongue, use prefixes we have discussed. Can you define each one? Monolingual, एक भाषा बोलणारा. बायलिंग्वल, दोन भाषा बोलणारा. ट्रायलिंग्वल, तीन भाषा बोलणारा. Can you now guess the meaning of multilingual? More than three languages. One who speaks more than three languages. Right? More than three. One who speaks more than three. Hey, one word substitution. How about linguist? Linguist is a student of science of language. One who studies science of language is linguist. लिंग्विस्ट कोण असतो? वन हू स्टडीज सायन्स ऑफ लँग्वेज असं म्हणू शकतो आपण. देन वी हॅव नेक्स्ट. What do you suppose the Latin root multus means? Many. So think of multitude. So multus means many. Then we have, with Anglophile as your model, can you figure out what country and its people customs? कोणते देशातले लोक, कोणत्या देशातल्या परंपरा प्रथा आवडतात असे लोक, एटसेट्रा. इच ऑफ द फॉलोइंग ऍडव्हान्स. फ्रँकोफाईल, फ्रान्स आणि फ्रेंच पीपल आवडणारा, ज्याला फ्रान्स आणि फ्रेंच पीपल आवडतात असा. ज्याला रशिया आणि रशियन कल्चर, रशियन पीपल, रशियन ट्रेडिशन्स आवडतात असा. त्यानंतर हिस्पॅनोफाईल, स्पॅनिश, स्पेन कल्चर, स्पॅनिश पीपल आवडणारा. जर्मॅनोफाईल, जर्मन पीपल, जर्मनी, जर्मन कल्चर आवडणारा. निप्पोनोफाईल, जपान, जॅपनीज पीपल, जपान कंट्री, जॅपनीज ट्रेडिशन्स आवडणारा. सिनोफाईल, चायनीज कल्चर, चायना, चायनीज ट्रेडिशन्स, चायनीज पीपल आवडणारा. देन वी हॅव using roots you have learned, and with bibliophile as your model, can you construct a word for one who loves males? Androphile. One who loves male, androphile. Then one who loves women, gynephile, or gynephile. One who loves children, pedophile. एक नक्की लक्षात ठेवा, या शब्दाचं मूळ जे ओरिजिनल मिनिंग आहे वन हू लव्ह चिल्ड्रन, पिडोफाईल आहे. पण आजच्या जगामध्ये पिडोफाईल या शब्दाला खूप वाईट अर्थ आहे, निगेटिव्ह अर्थ आहे पिडोफाईल या शब्दाला. लहान मुलांवर जे अत्याचार करतात त्याला पिडोफिलिया म्हणतात आजच्या वर्ल्ड मध्ये. सो हा शब्दाचा अर्थ पूर्णपणे निगेटिव्ह आहे, पण याचा मूळ अर्थ हा आहे, वन हू लव्ह चिल्ड्रन. सो वन हू लव्ह एनिमल्स, zoophile, and one who loves plants, botanophile. So today we solved a lot of exercises. Okay, where to get new ideas? Okay, here we will stop, right? We solved a lot of exercises. So here we stop. So आज आपण खूप सारे एक्सरसाइजेस सोडवले, and with every exercise we are gaining more knowledge about words. We are making friends with words, and this is the best journey when we talk of vocabulary. So I hope that you like the sessions. Please subscribe kara, share kara, and keep joining the sessions, because as I always keep saying, this book is of immense value. हे पुस्तक तुम्हाला लाईफ साठी अप्रोच देऊन जाणार आहे, वोकॅब इम्प्रुव्हमेंटचा. राईट? तुम्ही जे जे नवीन शब्द शिकाल ते तुम्हाला कोणत्या अप्रोचनी शिकायचे हे पुस्तक तुम्हाला शिकवणार आहे. सो कीप लर्निंग, तुम्ही लिहून घेत चला. Keep studying, keep working hard, and have fun. Take care. Thank you.